کیا آپ نے کبھی بحری جہازوں کو شپس کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے دیکھا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شپ صرف سمندر میں چلنے کے لیے بنائی گئی ہو وہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں کسی پہاڑ پر چڑھے اور پھر دوسرے سائیڈ پہ سمندر میں جا کر لینڈ کرے؟ سننے میں تو شاید یہ امپاسبل لگتا ہو، لیکن اصل میں یہ ممکن بھی ہے اور حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ ناظرین، جب پہاڑی علاقوں میں روڈ نیٹ ورک بچھانا ہوتا ہے تو پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر روڈز بنائے جاتے ہیں تاکہ گاڑیوں کو پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں آسانی ہو، اور یہ چیز صرف تب کی جاتی ہے جب یا تو ٹریفک کو پہاڑ کے اوپر کسی آبادی تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر پہاڑ کے دونوں سائیڈ پہ بسنے والے شہروں کے بیچ میں کوئی لینڈ کنیکشن بنانا ہو۔ اب جس طرح ہمیں زمینی راستوں میں شارٹ کٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سمندر میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں شپس کو ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا چکر لگا کر جانا پڑتا ہے، جبکہ ان دونوں پورٹس کے درمیان کا فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شپس کو شارٹ کٹ پرووائڈ کرنے کے لیے کینالز بنائے جاتے ہیں۔ قریب 160 سال پہلے تک چائنا سے نکلنے والی شپس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے بے آف بنگال، پھر انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے میڈاگاسکر اور یہ پورا کانٹیننٹ بائی پاس کر کے یورپ تک پہنچنا پڑتا تھا۔ یہ پورا سفر 24,000 کلومیٹر لمبا تھا، جس میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور ظاہر ہے پیسہ بھی۔ اس سفر کو کم کرنے کے لیے شپس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہوتا تھا، لیکن وہ راستہ ایسٹ چائنا سی سے ہوتا ہوا رشیا کو بائی پاس کر کے ایسٹ سائبیرین سی سے گزرتا تھا۔ کمپیریزن کیا جائے تو یہ راستہ پورے 11,000 کلومیٹر چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شپس ایسٹ چائنا سی کا راستہ اوائڈ کرتی تھی۔ اس راستے میں مسئلہ یہ تھا کہ سال میں کئی مہینوں تک یہاں سمندر میں برف جمی رہتی ہے، اور برفانی تودے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شپس ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہتی ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور سمندر میں شارٹ کٹ بنانے کے لیے ایئر 1859 میں سوئز کینال بنایا گیا۔ 150 کلومیٹر لمبے اس کینال نے عربین سی کو بڑی آسانی سے میڈیٹرینین سی سے جا ملایا، اور جو سفر افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر 24,000 کلومیٹر میں طے کیا جاتا تھا وہ اس سوئز کینال کے ذریعے صرف 13,000 کلومیٹر میں پورا کیا جانے لگا۔ سوئز کینال کی کامیابی دیکھ کر امریکن شپنگ کمپنیز کو بھی اسی قسم کے کینال کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کیونکہ ایسٹ امریکہ سے ویسٹ امریکہ یا پھر ویسٹ امریکہ سے یورپ جانے کے لیے شپس کو ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ لہٰذا نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو کنیکٹ کرنے والا یہ لینڈ کنیکشن جہاں پیناما موجود ہے، یہاں بھی ایک کینال بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو آج پوری دنیا پیناما کینال کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سوئز کی طرح پیناما سے کینال نکالنا کتنا کٹھن ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہاں سوئز میں کینال کو کھودنا کافی آسان تھا کیونکہ وہاں کی زمین کا لیول سمندر کے لیول سے صرف چند فیٹ ہی اونچا تھا، اور وہاں کی زمین بھی ریتیلی ہوا کرتی تھی، وہیں پیناما کے کینال کو کھودنا امپاسبل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں موجود اونچے اونچے پہاڑ اور ان پہاڑوں کے اندر ٹھوس پتھر تھے۔ یہاں کینال کھودنے کا مطلب یہ تھا کہ 500 میٹر اونچے پتھریلے پہاڑوں کو سمندر کے لیول تک ڈیپ کھودا جائے۔ آخر کار ایئر 1876 میں یہ مشکل ترین چیلنج ایک فرینچ کمپنی نے اپنے سر لے لیا۔ کنسٹرکشن ورکرز کو نہ صرف یہاں پتھروں کو کاٹنا تھا بلکہ جنگلات میں موجود زہریلے اور جان لیوا کیڑوں سے بھی اپنی جان بچانی تھی۔ ابھی کام اسٹارٹ ہوئے چند سال ہی گزرے تھے کہ مچھروں کے کاٹنے سے ورکرز میں ایک عجیب بیماری پھوٹ پڑی۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ ایک ایک کر کے ورکرز کی موت ہونے لگی، اور معاملہ آخر کار اس حد تک پہنچ گیا کہ 5,600 ورکرز اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فرینچ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی اور پروجیکٹ کو چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلی۔ ایئر 1904 میں امریکنز جب یہاں آئے تو انہوں نے پیناما کینال کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ امریکنز جان چکے تھے کہ پہاڑ کو کھودنا ایک بہت ہی امپریکٹیکل اور بے وقوفانہ سوچ ہے، لہٰذا پہاڑ اور سی لیول کا یہ فرق پورا کرنے کے لیے یہاں ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی، جس کو آج ہم گیٹون لیک کے نام سے جانتے ہیں۔
इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर अटलांटिक ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी भी बाकी था, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी। इसी वजह से ये सी लेवल से 85 फीट ऊंची थी, यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशन से शिप्स को इस लेक तक पहुंचाने के लिए 85 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना बहुत जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पागलपन है, आखिर शिप कोई गाड़ी या ट्रक थोड़ी है कि वो किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगी। शिप्स को हकीकत में यहाँ चढ़ाया जाता था और फिर वापस उतारा भी जाता था। जी हाँ, इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको वाटर स्टेयर्स भी कहा जा सकता है। शिप जब पहले स्टेयर या लॉक के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ड्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समंदर के लेवल जितना हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है और शिप अब पहले लॉक के अंदर चली जाती है। ये काम एक टग बोट या फिर टग ट्रेन की मदद से किया जाता है। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ड्रेन होकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है, फिर बीच का गेट ओपन हो जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और इसके साथ ही दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है। इसी तरह लेक का पानी दूसरे लॉक में भरा जाता है और जब सेकंड लॉक का वाटर लेवल गैटून लेक के लेवल से मैच कर जाता है तो फिर तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसे शिप गैटून लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ी लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप्स को ऊपर किया गया था उसी तरह अब लॉक्स को इस्तेमाल करके शिप को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। पनामा कैनाल इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा जेवर है जिसके बिना आज शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खोखली है। इसके जरिए न सिर्फ वेस्टर्न यूएस पोर्ट्स यूरोप के करीब हो जाते हैं, बल्कि ईस्ट यूएस पोर्ट्स भी एशिया के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप्स को ये फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफर दिनों में कंप्लीट करने के लिए टोल टैक्स भी अदा करना पड़ता है। हर 20 फुट कंटेनर के बदले $60 शिपिंग कंपनीज को टोल टैक्स की मद में अदा करने होते हैं, यानी एक एवरेज साइज की शिप जिसमें 15,000 कंटेनर्स होते हैं वो सिर्फ एक बार ये कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन $9 लाख पे करती है, जो तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनते हैं। पनामा कैनाल पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि नई मैन्युफैक्चर होने वाली शिप्स की साइज को पनामा कैनाल के इन लॉक्स की साइज के हिसाब से बनाया जाता है। 2016 में एक्स्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स के लिए पनामा कैनाल के लॉक्स की साइज को बढ़ाया गया। ये चेंज सिर्फ पनामा कैनाल की हद तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि न्यू जर्सी स्टेट को $1.7 बिलियन खर्च करके उन तमाम ब्रिजेस की ऊंचाई को भी बढ़ाना पड़ा जहां से इन एक्स्ट्रा लार्ज शिप्स को गुजरना था। ईस्ट यूएस में न्यूयॉर्क पोर्ट, जो कि काफी बिजी पोर्ट है, वहां तक शिप्स को पहुंचने के लिए बेऑन ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ता है और जाहिर है जब पनामा बड़ी शिप्स की साइज को एक्सेप्ट करने लगा तो बेऑन ब्रिज की हाइट को भी बढ़ाना पड़ा। इसके साथ साथ ईस्ट यूएस में जो पोर्ट सिटीज डीप वाटर पे नहीं है, वहाँ डायरेक्ट बड़ी कार्गो शिप्स नहीं पहुँच सकती। उसके लिए कैरेबियन में ही ट्रांस शिपमेंट हब्स बनाए जा रहे हैं, यानी अगर बड़ी कार्गो शिप डायरेक्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती तो पहले वो इन आइलैंड्स पर मौजूद ट्रांस शिपमेंट हब्स पे अनलोड होंगी। उनका कार्गो छोटी शिप्स में दोबारा लोड किया जाएगा और फिर वो शैलो वाटर पोर्ट सिटीज तक कार्गो को लेकर जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो पनामा कैनाल पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर यहाँ छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2021 में एक कंटेनर शिप सुएज कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही थी और इसकी वजह से यहाँ की सारी ट्रैफिक जैम हो गई। 6 दिन के बाद कैनाल को तो क्लियर करवा लिया गया, लेकिन इस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन यानी 4,680 अरब रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा।